بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج ایرٹ یونیورسٹی میں آپ سے خاص بات کرنے آیا ہوں. دیکھیں اب آپ نے بڑے آرام سے میری بات سننی ہے. کیونکہ ایرٹ یونیورسٹی کبھی کبھی ایک قوم کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہر شہری کے اوپر اور خاص طور پہ اس قوم کی یوتھ، نوجوان، ان کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ وہ رائے حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں، ظلم کا مقابلہ کریں، نا انصافی کے سامنے سر جھکائے نا انصافی کا مقابلہ کریں. تو میں آپ سب کو آج جس تاریخ کے موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے، میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، اور میں پہلے شروع کرتا ہوں ایرسٹوٹل سے. ایرسٹوٹل دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفر تھا، گریک فلسفر، 2500 سال پہلے. اس نے 2500 سال پہلے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم ہو اور ناانصافی ہو تو اس کے سارے شہری اس ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوں گے، سوائے دو طبقوں کے، جو بزدل، جو ڈرتے ہیں، جو خوف زدہ ہیں، اور جو دوسرا طبقہ خود غرض ہے، جو صرف اپنا سوچتا ہے کہ اگر وہ کمفرٹیبل ہے، اگر اس کی فیکٹری چل رہی ہے، اس کی دکان چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، تو وہ بزدل اور خود غرض صرف وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ سارے اس قوم کے شہری ظالم کے سامنے سٹینڈ لیتے ہیں. اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رائے حق پہ لگانے کی تبلیغ شروع کی تو انہوں نے بھی کہا کہ جہاد مسلمان پہ فرض ہے. اور جہاد کیا ہے؟ نا انصافی کے سامنے آواز بلند کرنا. ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو، زبان سے بھی کر سکتے ہو. بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے جو ملک میں جہاد ہو رہی ہے وہ صرف دل میں ہو رہی ہے. گھروں میں بیٹھ کے بیچارے کڑتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ظلم ہو گیا، کہ بڑے بڑے ڈاکوں کو چھوڑا جا رہا ہے، صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں. کہ ایک ملک کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اگر آپ نے آج ڈاکہ مارنا ہے تو چھوٹی چوری نہ کرو، بڑا ڈاکہ مارو. آج یہ حال ہے ہمارے ملک کا کہ میں جس کو 50 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے، کیونکہ میں ان چوروں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں.
ہر روز میرے پہ نئی FIR کٹتی ہے. میں عدالتوں میں جاتا ہوں, ہر روز جاتا ہوں. ابھی اس فنکشن کے بعد پھر میں عدالت میں جاؤں گا اپنی ضمانت کروانے کے لیے. لیکن میرے پاکستان کے مستقبل کے نوجوان جنہوں نے اس ملک کو انشاءاللہ لیڈرشپ دینی ہے, میں آج آپ کو ایک میری یاد, میرے نوجوانوں سنو, ایک سب کے لیے آپ سب کے لیے ایک وہ آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے جس نے دنیا میں مختلف چیلنج لیے ہیں. کرکٹ سے شروع ہوا اور ہسپتال بنا کے اور پھر پالیٹکس میں مغربی کلچر بھی دیکھا ہے, اپنا بھی دیکھا ہے, ساری دنیا دیکھی ہے. تو میں آج آپ کو تجویز ایک سب سے پہلے یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ نے آپ کو اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے, اشرف المخلوقات, اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم انسان کے سامنے جھکو. اور جب شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں, میں کیوں اس کے سامنے جھکوں, تو اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے, کتنی پاور دی ہے. ہم سب نے اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی پرواز میں, سب سے بڑی رکاوٹ, ایک کیا رکاوٹ ہے؟ پھر سے ایک سب سے بڑی رکاوٹ اور بھی رکاوٹیں ہیں, لیکن سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہے. سنو, اور وہ ہے خوف. یاد رکھیں کہ ایک بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا, وہ نواز شریف بن جاتا ہے. وہ جب مشکل آتی ہے دم دبا کے لندن بھاگ جاتا ہے. آج تک اور یہ آپ نے جو ابھی بات کی, یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی ہے وہ ہے آزادی. کبھی آج تک غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوئی. غلام اچھے غلام رہتے ہیں, غلام جوتے پالش کرتے ہیں, لیڈر آزاد ہوتے ہیں. تو یہ سنیں ذرا, سب سے چیز خوف انسان کو زمین پہ رکھتا ہے. جس طرح مولانا رومی نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے, کیوں
चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो। हम सबको अल्लाह ने पढ़ दी है। और एरेड यूनिवर्सिटी, आप ये मेरी बात आज याद रखना कि ये अल्लाह ने किसी वजह से पाकिस्तान बनाया था। इसका एक बड़ा अजीम नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या, मोहम्मद रसूल अल्लाह। हमारा रिश्ता ये था कि बेशक हमारी कोई पश्तो बोले, कोई सिंधी बोले, कोई सराइकी बोले, कोई उर्दू बोले, लेकिन हमारा रिश्ता था कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने वाले सब हैं। और उनका रास्ता वो जो इकबाल कहता है शाहीन, इकबाल का शाहीन यानी वो जंजीरें तोड़ के ऊपर परवाज करते। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों की जंजीरें तोड़ी, तो तारीख बताती है कि चंद सालों के अंदर 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई और उन्होंने दुनिया की इमामत की, क्योंकि मेरे नबी ने इंसानों की जंजीरें तोड़ दी। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि हम किसी के सामने नहीं झुकते, जिसमें सिर्फ पत्थरों की मूर्तियां नहीं, ये जो बुत, पैसे का बुत, खौफ का बुत, लालच का बुत, मैं का बुत, जो जहाद अकबर है कि अपने आप को, अपनी नफ्स पे काबू पाना, ये सब रास्ते में रुकावटें इंसान की परवाज की। तो एरेड यूनिवर्सिटी, मैं आज आपके पास क्यों आया हूं? आप सबको तैयार करने के लिए। ये वो वक्त है, एक दफा तहरीक पाकिस्तान, मेरी वालदा जब आप जितनी स्टूडेंट थी, उन सब ने उस तहरीक पाकिस्तान के अंदर जद्दोजहद की थी मुल्क को आजाद करने के लिए। और अब इस मुल्क की हकीकी आजादी लेने के लिए आप सब ने जद्दोजहद करनी है, क्योंकि जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। ये जो अमेरिका की साजिश के तहत, अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर जो चोर मुसल्लत किया, जो 30 साल इस मुल्क को चोर लूट रहे थे, उनको जो मुसल्लत किया गया, अमेरिका के गुलामों को हमारे ऊपर बिठाया गया। और ये चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। अरबों रुपए की चोरी के केसेस हर रोज इनके खत्म हो रहे हैं। अवाम महंगाई में डूब रही है, माइशत तबाह कर दी। प्राइम मिनिस्टर जाके अमेरिका में भीख मांग रहा है कि जी हमें पैसे दे दो, नहीं तो मर जाएंगे। शर्म उनको खुद नहीं है, मुल्क को जलील कर रहा है। और फिर कौम को मकरूज करके यहां से पैसा चोरी करके बाहर, सारे बाहर बड़े बड़े महल्लात में रह रहे हैं, मुल्क में आते हैं, हुकूमत करके लूट के पैसा फिर बाहर चले जाते हैं और लोगों को समझते हैं कि भेड़ बकरियां हैं। इसलिए मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा और मैं
जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आपने मेरे मुस्तकबिल के लीडर जो सामने आप खड़े हैं, आपने सबने तैयारी करनी है और ये नहीं समझना कि ये सियासत है, ये जहाद है। वो मुल्क जिसके ऊपर एक कैबिनेट बैठी हो जो 60% कैबिनेट जमानत पे हो, करप्शन पे हो। अभी कराची के अंदर उन्होंने सिंध का गवर्नर बनाया जो मुजरिम है। आज इस पाकिस्तान में जब तक कोई जुर्म ना किया हो बड़ा ओहदा नहीं मिलता। और इसलिए हम इस कौम ने आप निकलना है। और मैंने आपको सबको कहा, एक ये सुन लें, एक मिनट सुने नौजवानों, ये सुनो। आप याद रखना कि दुनिया में जब दुनिया के अंदर इनकलाब आए हैं, सबसे ज्यादा तालिब इल्म उसमें शिरकत किए हैं। इंडोनेशिया में डिक्टेटर को हटाने के लिए कॉलेज के स्टूडेंट्स निकले, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स निकले। अमेरिका के अंदर जो सिविल राइट्स मूवमेंट थी, उसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कैंपसेस में नौजवान उस नाइंसाफी के सामने खड़े हुए। वियतनाम वॉर हुई, उसके खिलाफ नौजवान निकले, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स निकले। और इसलिए आज आप सबने तैयारी करनी है मेरे साथ। इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं है, मैं कॉल देने वाला हूं। आपने एरेड यूनिवर्सिटी, हम सब ने ये फैसला किया है, हमने सब ने फैसला किया है कि इस बारी ये कौम खड़ी होगी। ये जो चोरों का टोला ऊपर बिठाया है और इनके हैंडलर, इनके सामने सारी इंशाल्लाह कौम खड़ी होगी और इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।